جل مرضات قربه ثوابه سبحانه وتعالى لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا من أرواح سادته نجس رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وحبب بهم ثم رسول المهاجر الله محمد بن عيسى وسيد بقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وصول ما ثم إلى الشيخ عبد الرحمن السقاف الشيخ عمر المهضر صلى الله عليه وسلم عبد الله بكر عيد درس وقدبو شهد وغوث العباد والبلاد حب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفرعهم ثم إلى رواح شيخ أبي بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم وأبو بكر بن عبد الدروس العدني حب علي بن سقاف الحب جعفر بن شيخنا سقاف الحب بن قادر بن حسين سقاف وصولهم وفرعهم ثم إلى رواح حبيب اسماعيل خليفة الأجداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف صلى وفرعهم ثم إلى أرواح أحمد ماشر بن طه الحداد محمد بن عبد الله الهدار ومحمد بن سالم بن حفيظ الحبيب علي ماشر محمد بن سالم بن حفيظ صولهم وفرعهم ثم إلى أرواح الحبيب حسن وسالم بن عبد الله بن أمار الشاطر عبد الله بن محمد بن علي بن شهب الدين والحبيب أبو بكر العدني بن علي بن بكر بن علي المشهور صولهم وفرعهم ثم إلى أرواح الشيخ محمد رشد البنجري وشيخ محمد زين بن عبد القادر البنجري وجمهر الزنبل وأقدر بشر فراتهم على شبيك والبقيع وصولهم وفرحهم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذنا ورجال سنادنا وكل من اتصل سندنا إليهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر مثوباتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمينا بحماية مدنا مددهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمنا وبحات في دين الدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويرق المضفنا وعافنا وعافنا وأن الله يرزقنا فتوهم والمنهم والرسوخ وصلح الجسد والراحة النصوح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من الظلمات ويزدنا علما وأن الله يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى وأن الله يجعلنا مفاتح الخير ومغاليق للشارع ويرزقنا من صحبك من عافية وطاعة وطاعة الرسول على هذه النية وسير صالح وسلم العلوم وتوفيق مثل الجلسة كما نواه نوينا وقصده قصدنا وطلب طلبناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puja syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa bersama-sama berhadir kembali di masjid yang mulia ini melaksanakan ibadah kita, rutinitas kita. Allah berikan nikmat-nikmat yang zahir dan nikmat yang batin, yang kecil, yang besar, semua segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan anugerahkan kepada kita semuanya, yang tidak pernah putus-putusnya walaupun hanya sedetik. Kita selalu berada di dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita pergunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan lagi majelis kita, pelajaran kita yang kita baca, yaitu pelajaran tafsirul Quran, untuk kita bersama-sama memahami firman Allah Subhanahu wa taala, merenungkan, mengambil pelajaran serta mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Masih kita berada di pembahasan surah Ad-Duha, sampai kita kemarin pada surah Ad-Duha ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemarin sudah kita jelaskan bersama-sama tentang keutamaan salat duha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang selalu menjaga salat duha, dan keutamaan waktu duha. Banyak sekali yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh benar-benar akhirat itu khairun, lebih baik laka bagi Muhammad minal ula, daripada yang pertama yaitu dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang Allah berikan di akhirat itu jauh lebih hebat, yang dipersiapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umat-umatnya jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ada di dunia. Kenikmatan akhirat jauh dibanding kenikmatan yang ada di dunia. Yang di dunia ini sementara, yang di akhirat selama-lamanya, jelas. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, waktu yang kamu jalani di dunia itu yang waktu yang lalu kalah dengan waktu yang akan kamu lalui ini. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap saatnya selalu naik derajatnya, selalu naik kedudukannya. Jadi saat ini Nabi di mana, kemudian setiap detiknya, setiap saatnya naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, dan setiap kali Nabi naik kedudukan, maka Nabi melihat yang sebelumnya tadi ini kalah dengan yang sekarang, terus naik, dan yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya, naik lagi, wah lebih baik lagi dari yang sebelumnya, begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, waktu yang terakhir itu lebih baik daripada waktumu yang sebelumnya. Jadi senantiasa Rasulullah SAW yartaqi, naik terus derajat beliau, pangkat beliau.
maqam beliau, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama kita yang mengomentari tentang istighfarnya Nabi. Nabi kan beristighfar. Pertanyaannya, yang diistighfari Nabi itu apa? Maka Nabi tidak ada dosanya. Nabi tidak pernah buat maksiat. Lah terus yang diistighfari Nabi itu apa? Yang riwayat-riwayat Nabi mengatakan istighfar, fa inni atubu fil yaumi sab'ina marrah. Sesungguhnya saya, kata Nabi, setiap hari bertaubat, minta ampun kepada Allah, beristighfar minimal 70 kali. Apa yang diistighfari oleh Nabi SAW? Sebagian ulama mengatakan yang diistighfari Nabi adalah keadaan beliau yang sebelumnya, yaitu setiap kali Nabi naik makomnya, naik derajatnya, kemudian Nabi menoleh ke belakang, kelihatan derajat yang sebelumnya sangat jauh sekali kedekatan dengan Allah, itu yang diistighfari oleh Nabi. Naik lagi derajatnya, nengok lagi yang sebelumnya, merasa jauh lagi Nabi dengan Allah yang sebelumnya tadi banyak kekurangan, diistighfari lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktunya setiap saatnya naik terus. Kenapa? Karena beliau adalah muallim al-awwal. Nabi adalah pengajar yang pertama. Nabi adalah yang menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semuanya. Ya. Nabi yang bahkan menunjukkan iman kita, agama kita, syariat kita semua datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, berapa banyak orang yang setiap detiknya beribadah kepada Allah? Berapa banyak orang yang setiap saatnya berzikir kepada Allah? Berapa orang yang setiap saatnya beristighfar, bersolawat seluruh dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis sebanyak apa orang beramal soleh di dunia ini, maka sebanyak itu juga pahalanya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang ngajari yang pertama, Nabi yang menunjukkan, ya, Nabi yang menunjukkan segala macam. Sholat Nabi yang ngajari, Nabi yang menunjukkan. Puasa Nabi, sedekah, zikir ini, bacaan ini, i'tikaf dan segala macam. Otomatis setiap orang yang beramal itu pasti pahalanya dikirim kepada Nabi. Setiap detiknya berapa orang yang beramal dunia, maka setiap itu pula naik terus derajat Nabi. Naik, kan begitu. Sebagaimana yang mengajarkan keburukan juga setiap saatnya bila orang menggawi, makanya dapat terus transferan dosa dari orang yang menggawi tersebut. Kebaikan ketub juga sama. Kata Nabi dalam hadis, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha." Tidak ada satu nyawa pun yang dibunuh secara zalim di dunia ini. Di mana aja, di Indonesia, di mana-mana, di seluruh dunia. Kapanpun ada nyawa yang terbunuh dalam keadaan zalim, kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, maka atas anak Nabi Adam yang terdahulu yaitu Qabil itu mendapatkan tanggungan daripada dosanya. Dapat tanggungan dosa Qabil. Di mana aja ada orang terbunuh dalam keadaan zalim, maka di situ juga akan diberikan kepada Qabil, anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya yang bernama Habil.
Li'annahu awwalu man sannal qatla, kata Nabi, karena dialah orang yang paling pertama kali melakukan pembunuhan. Jadi seakan-akan dia melajari orang yang setelahnya, mencontohkan orang yang setelah dia. Jadi di mana aja ada nyawa dibunuh, wah kirim terus dosanya kepada Habil. Nah, kalau dosa seperti itu berarti pahala juga sama. Kiasannya kan gitu. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka dimanapun kebaikan itu dikerjakan, di situ juga dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau bisa membayangkan betapa besar pahala Imam Syafi'i, yang berapa juta manusia beribadah dengan mazhab Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang berwudu dengan wudu Syafi'i, pahalanya ke Imam Syafi'i semua itu. Berapa banyak orang yang sholat dengan sholatnya Imam Syafi'i, pahalanya ke Syafi'i semua. Berapa banyak orang yang puasa, zakat, berhaji, umrah, bersedekah, dan segala macam yang dia bertaklid dengan mazhab Imam Syafi'i, maka itu juga pahala Imam Syafi'i. Jadi kalau kita takjub membayangkan bagaimana besarnya pahala Imam Syafi'i, maka jauh lagi lebih hebat daripada itu yang sumber daripada segalanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan kepada Rasulullah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Masamu, waktumu yang selanjutnya itu akan lebih baik dari yang sebelumnya. Terus begitu, naik sampai derajat yang tidak ada batasan lagi di atasnya. Ya, tidak ada batasan. Derajat di sisi Allah itu kada ada habisnya. Orang yang selalu berusaha itu akan terus naik, kada bakal pernah sampai mentok ujungnya, kada bisa. Karena Allah. Jadi kalau ada orang memadahkannya sudah sampai, bujur-bujur sampai, itu dusta. Kalau orang memang dia sudah sampai ma'rifat kepada Allah, semakin dia ma'rifat, semakin naik terus derajatnya terus, karena sampai kada ada ujungnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sungguhnya puncak itu ada di sisi Allah, dan manusia, selamanya manusia kada bakal bisa menggapai, meraih puncak yang ada di sisi Allah, itu kada bisa. Karena uluhiyah, ketuhanan. Cuman bila sudah sampai ma'rifat kepada Allah, sudah dekat dengan Allah, itu derajat yang beda lagi hitungannya dengan derajat yang di bawahnya yang sebelum sampai ma'rifat. Jadi intinya ciri-ciri orang yang ma'rifat itu ibadahnya semakin giat, pasti itu. Karena mungkin berkurang, apalagi berampih. Bilanya mengatakan ma'rifat tapi berampih beribadah, kada sampai itu berarti, kada mungkin. Karena semakinnya ma'rifat, semakin lezatnya di saat beribadah itu semakin bahagia, semakin nyaman. Kayak anak berampih, orang kenyamanan kayak anak berampih, kada mungkin. Yang ada minta tambah terus, minta diberikan terus, maka otomatis ibadahnya akan semakin banyak. Makanya jangan heran pian ada orang yang ibadahnya, sholatnya 1000 rakaat satu malam, ada yang baca Qurannya sekian kali khatam satu malam. Itu lezat bagi mereka, itu bujur-bujur ma'rifat itu berarti orang itu. Semakin giat semakin banyak. Masya Allah. Kemudian Allah katakan lagi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah. Ay sawfa yu'tika rabbuka fil akhirah min ats-tsawab wal karamah wasyafa'ah wa ghayra dzalik ila an tardha. Sungguh Allah akan memberikan kepadamu Tuhanmu fatardha, segala macam pemberian sampai kamu merasa ridha, wahai Muhammad, sampai kamu merasa puas, sampai kamu merasa senang.
Artinya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad, apapun yang diminta Nabi Allah akan kasih, sampai Nabi sendiri yang mengatakan cukup dah, puas dah ulun, sampai gitu. Bila Nabi kadang mengatakan saya puas, cukup, maka Allah akan kasih terus apa yang diminta Nabi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibn Abbas, hiya syafa'ah fi ummatih hatta yarda. Dimaksud ayat ini adalah syafa'ah, pertolongan dari Nabi untuk umat sidin hatta yarda, sampai Nabi itu merasa ridha, merasa puas, merasa tenang sudah. Tidak ada lagi yang dipikirkan Nabi. Nah, baru Allah berhenti juga memberi pemberian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan ayat ini turun? Lamma ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ummatahu. Faqala Allahumma ummati ummati wa baka. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat qiyamul lail. Qiyamul lail Nabi baca ayat Al-Qur'an di dalam salatnya. Sampai Nabi membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi oleh Nabi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi terus, hampir satu malam penuh Nabi mengerjakan qiyamul lail, sampai ayat itu aja diulang-ulang terus oleh Nabi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah apabila engkau mengazab mereka maka engkau berhak, karena mereka adalah ciptaanmu, hambamu. Tapi wa in taghfir lahum, apabila pian mengampuni dosa mereka semua, kada pian azab ini mereka ini, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang bijaksana, zat yang mulia. Ini adalah perkataan Nabi Isa kepada Allah tentang umat sidin. Nabi Isa ini meminta kepada Allah untuk apa? Menyelamatkan umat sidin. Cuman bahasanya bagus. Ya Allah, sadar aja pang umat ini kada ada apa, kada semuanya baik. Tapi kalau pian ampuni berhak pian, karena mereka ini ciptaan pian. Tapi kalau pian azab ya terserah pian aja juga. Cuman kalau bisa diampuni, gitu bahasanya. Sampai Nabi membaca ayat ini, Nabi keingatan umat sidin. Artinya Nabi yang diada terlintas di hati Nabi, Allah, ini usaha Nabi Isa untuk menyelamatkan umatnya ini. Permintaan Nabi Isa kepada Allah untuk apa? Keselamatan umatnya. Sehingga ayat itu berbekas dalam hati Nabi, diulang-ulang sampai nangis Nabi, senangis-nangisnya pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril idhhab ila Muhammad was'alhu ma yubkik. Wahai Jibril, sekarang turun datangi kekasihku Muhammad, tanya dia nangis nih kenapa. Ini nangis kenapa? Bukan Allah kada tahu tangisan Nabi, cuman Allah ingin memberitahukan kepada orang semuanya. Ini Nabi kamu kayak apa perjuangannya. Kalau ndak begini kalian ndak tahu bagaimana hebatnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril turun, tanya apa? Mayubki, apa yang membuat engkau menangis? Turun malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, Allah yukri'ukas salam, Allah menyampaikan salamnya kepadamu. Seraya dia bertanya, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai kekasihku?
Hah? Apa yang buat engkau menangis? Maka Nabi kita mengatakan, wahai Jibril, saya membaca perkataan Nabi Ibrahim untuk umatnya. Nabi Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ini nah umat ulun ini yang ngikuti jalan ulun, maka jadikan dia bagian dari ulun. Wa man 'asani, tapi yang menentang, yang tidak mengikuti saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun, ampunikan aja dosanya, ya kasihan ya Allah. Saya baca itu wahai Jibril, bagaimana usaha Nabi Ibrahim untuk umatnya. Kemudian saya juga membaca perkataan Nabi Isa untuk umatnya ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka yang membuat saya menangis wahai malaikat Jibril, umat saya ini dikasih Allah apa? Umat saya yang paling banyak ini, umat saya yang paling nanti penuh ada di padang mahsyar di akhirat, umat memenuhi daripada padang mahsyar itu umat saya. Itu tuh apa yang Allah kasih bagi mereka, kebaikan apa, janji apa yang Allah akan berikan kepada saya untuk kebaikan umat saya ini apa. Allah kasih Nabi Ibrahim untuk umatnya, Allah kasih Nabi Isa juga untuk umatnya. Umat saya apa? Itu yang membuat saya nangis wahai malaikat Jibril. Dapat jawaban itu, malaikat Jibril naik ke atas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di atas ditanya oleh Allah, apa wahai malaikat Jibril, apa yang membuat dia menangis? Nabi kita mengatakan, anta a'lam bima qala abduk, engkau lebih tahu apa yang dikatakan oleh hambamu ya Allah. Yang dia tangisi adalah nasib umatnya, keadaan umatnya. Apa yang kau janjikan untuk umatnya sepeninggal dia ya Rabb. Tangisan Nabi, mahal tangisan Nabi itu. Yang ditangiskan Sidin kada pernah Nabi itu nangis habis baras, kada pernah. Atau Nabi nangis bahasanya mikirkan anak Sidin seorang, kada. Yang membuat air mata Nabi keluar ya kita-kita ini yang dipikirkan Nabi. Padahal kita belum ada lagi zaman itu, sudah dipikirkan Sidin kayak apa caranya supaya selamat semua. Kada tahu yang bakal keluar yang di zaman ke zaman ini, banyak yang durhaka dengan Sidin, banyak yang tidak tahu-tahu dengan Nabi, banyak yang acuh tak acuh aja. Siapa itu Muhammad, kada penting bagiku, yang penting gawianku, duniaku, hartaku, banyak yang gitu. Rasulullah maka tiap detiknya dipikirkan kita aja, tangisannya keluar untuk kita. Maka mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad, turun lagi kamu datangi kekasihku Muhammad. Wa qul, dan katakan kepada dia, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'ak. Wahai Muhammad, saya berjanji kata Allah tidak akan membuat kamu bahagia perihal tentang umatmu, dan saya juga berjanji tidak akan membuat kamu bersedih melihat keadaan umatmu nanti ada di hari kiamat. Janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, saya janji saya tidak akan membuat kamu bersedih. Saya janji tidak akan mengecewakan kamu tentang keadaan umatmu nanti nasibnya bagaimana. Saya janji akan buat kamu senang ketika kamu melihat keadaan umatmu ada di akhirat. Turunlah ayat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh akan memberikan kepadamu Tuhanmu apa yang kamu inginkan, fatardha, sampai kamu merasa ridha, kamu merasa senang, merasa puas. Maka Nabi kita menjawab firman Allah ini, kalau begitu wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, saya tidak ridha selama masih ada satu saja umat saya di dalam neraka-Mu ya Allah.
Saya tidak akan pernah puas selagi masih ada walaupun satu orang umat saya di dalam neraka-Mu ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kada gampangan Nabi masuk ke dalam neraka mencari umatnya. Masuk ke dalam neraka, putar Nabi dalam neraka itu. Mana ada umat sini dikeluarkan, keluar. Sampai malaikat Malik itu protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik protes, ujar malaikat Malik kepada Rasulullah, ya Muhammad, la tada' li ghadabi rabbika fi ummatik min baqiyah. Wahai Muhammad, kadadakah umatmu yang ditinggal di sini untuk murka Allah Subhanahu wa taala di neraka? Jalan Nabi Muhammad kada ada urusan. Keluar semua. Tidak ada satupun umat saya yang saya relakan, yang saya ridhakan untuk dibakar di sini. Nah, saya tidak mau. Keluarkan. Dengan usaha yang luar biasa Nabi SAW, beliau mengeluarkan umat sidin dari dalam neraka. Bakhtana bin Nabi, kata Habib Ali Habsyi, beruntungnya kita punya seorang Nabi yang hebat, Nabi yang punya pangkat yang paling tinggi, yang dengan ketinggian pangkatnya hanya digunakan untuk keselamatan umatnya, kada dipakai untuk yang lain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ayat luar biasa. Ini ayat istimewa. Jadi sepatutnya kita ketika membaca ayat ini, maka sambil kita membayangkan bagaimana usaha baginda Rasulullah SAW untuk membahagiakan kita dan menyelamatkan kita semuanya. Kada ada orang yang perjuangannya lebih hebat melebihi Rasulullah SAW, itu kada ada. Cari mana ada orang manusia yang lebih sayang dengan kita melebihi Nabi. Kada ada, kada bakal dapat kita. Beliau lebih sayang kepada kita melebihi orang tua kita, melebihi siapapun di dunia ini. Sehebat apapun pian berusaha mencari orang yang lebih cinta, lebih sayang dan lebih berkorban untuk kita melebihi Nabi Muhammad, dijamin kada bakal dapat pian. Pasti. Nabi paling sayang, paling cinta, paling banyak pengorbanannya, paling besar jasanya untuk kita semuanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Kita akan saksikan sama-sama bagaimana usaha Nabi untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita semuanya. Pokoknya Nabi, intinya Nabi itu kada pernah puas. Pemberian Allah untuk umat itu kada pernah puas. Bilanya Allah katakan saya kasih sekian, pasti Nabi minta tambahi ya Allah. Kurang nih. Saya kasih segini, tambahi lagi ya Allah, tambahi. Kada pernah Nabi merasa puas kalau Allah memberikan pemberian kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah arjal ayah fil Quran. Ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ini adalah ayat yang paling istilahnya paling bisa kita harapkan. Ayat ini adalah ayat yang paling bisa kita andalkan. Ya, paling besar pengharapan kita dari ayat ini sudah. Orang-orang Kufah datang kepada Imam Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir ini adalah cucu Nabi SAW. Orang hebat, alim besar, Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang Kufah datang kepada Muhammad Al-Bagir. Kemudian mereka bertanya kepada Imam Muhammad Al-Bagir tentang hadis syafaat. Betulkah hadis syafaat itu ada? Maka Imam Muhammad Al-Bagir mengatakan qala innahu haq. Betul, hadis syafaat itu betul, sahih. Memang ada yang namanya syafaat itu.
Kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, waqad haddatsani ammi Muhammad ibn Hanafiyah an Ali kadza wa kadza. Kemudian disebutkan hadisnya oleh Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sanadnya juga beliau sebutkan, saya dapatnya dari paman saya Muhammad ibn Hanafiyah. Bin Hanafiyah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus sampai ke Rasulullah, hadisnya begini sebutkan. Hadis syafaat. Nah. Kemudian Sayyidina Muhammad Al-Baqir balik tanya kepada orang-orang Kufah, antum tadhunnuna anna arjal ayah fil Quran qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang Kufah, kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kalian berpendapat bahwa ayat yang paling bisa diharapkan oleh manusia, ayat yang paling bisa diandalkan nanti di hadapan Allah adalah ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu ada ayat itu yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas beribadah kada beribadah, yang haram digawi ya, kemudian kelakuan bertentangan dengan syariat, pokoknya top-topnya manusia lah orang yang melampaui batas itu, kewajiban ditinggalkan, yang haram digawi terus ya, bahkan mungkin sebagian ada yang membunuh, berjudi, berzina dan segala macam. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang itu semua yang mungkin dia pembunuh, mungkin penjudi, mungkin makan riba, mungkin dia berzina, mungkin dia mabuk, mengambil harta orang dan segala macam itu, mereka yang kelakuannya melampaui batas itu, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, sebesar apa aja dosa kalian. Masya Allah, jangan putus asa. Mau kalian membunuh berapa orang kah? Berzina berapa kali kah? Selama kalian masih berharap dengan rahmat Allah, insya Allah Allah kasih. Jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, lanjutan ayatnya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Kalau Allah mau, sekejap mata Allah hilangkan dosa tadi. Lebih lagi daripada itu, kalau Allah mau, yang asalnya dosa Allah balik menjadi pahala semua, bisa. Yang penting jangan putus asa dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah, pian bayangkan hebatnya, dahsyatnya ayat ini. Ayat ini yang membuat Sayyidina Wahsy tenang. Sayyidina Wahsy ini sahabat Nabi, tapi sebelumnya masuk Islamnya membunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Dan terbayang bagaimana sedihnya Nabi ketika tahu pamannya ini meninggal dunia, dibunuh, kemudian diperlakukan dengan tidak pantas lagi, dibelah-belah, diambil hatinya, digigit oleh Hindun pada saat itu. Sedih bujur Nabi. Jadi Sayyidina Wahsy ini walaupun sudahnya masuk Islam, masih kepikiran itu, masih kada tenangnya, ya Allah, dosa besar saya ini, membunuh Sayyidina Hamzah ini. Sampai akhirnya turun ayat ini yang menenangkan Sayyidina Hamzah. Asrafu ala anfusihim, yang berbuat macam-macam maksiat yang lebih lagi daripada itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apa dosa, rahmat Allah lebih luas lagi daripada itu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, ujar Allah, rahmatku itu mendahului murkaku, rahmatku lebih luas daripada marahku, ujar Allah, kan gitu. Jadi ayatnya ayat luar biasa, sehingga orang-orang Kufah dan sebagian ulama yang lain mengatakan ayat yang paling bisa kita harapkan nanti yaitu ayat ini tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi Sayyidina Muhammad Al-Baqir tadi tanya kepada orang Kufah, wahai orang Kufah, menurut kalian ini kan ayat yang paling bisa diharap dalam Al-Quran? Betul wahai Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Kata beliau, itu pendapat kalian, pendapat saya beda. Bagi saya, menurut saya, ayat yang paling bisa kita andalkan nanti di hari kiamat yaitu ayat
wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itu menurut saya, kata Imam Muhammad Al-Baqir. Kalian mengatakan ayat itu tidak salah, memang betul ayat dahsyat itu. Allah memberikan harapan sebesar-besarnya kepada para pendosa, kepada orang yang berbuat salah. Tapi bagi saya, ayat yang paling bisa saya andalkan nanti, seandainya tuh saya ini mau dimasukkan ke neraka, seandainya, maka yang akan saya bacakan di hadapan Allah, ya Allah, bukankah pian pernah berfirman wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha? Itu yang akan jadi andalan saya. Ayat itu yang bisa kita harapkan, paling kita bisa andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ayat itu Allah akan membatalkan orang yang seharusnya dimasukkan di neraka karena jadi dikeluarkan. Karena itu janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang dapat syafaat Nabi dan bisa membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa senantiasa berjuang untuk kebaikan umat Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah balas kebaikan Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya pembalasan, sehebat-hebatnya balasan, karena jasa beliau yang luar biasa yang beliau berikan kepada umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapuskan segala kesalahan kita, yang maksiat-maksiat kita, catatan keburukan dibalik menjadi catatan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita mudah melakukan amal soleh, selalu gampang istiqamah melakukan amalan yang soleh, dan Allah jauhkan kita daripada maksiat-maksiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita daripada bala dan musibah, dihindarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu min sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، واهدنا سواء السبيل، واجعلنا من علام العمل لنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta halal minta Allah. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.